प्रिय आत्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। आज अमृतवाणी आजिर अध्याय को आमे आज हरेकृष्ण मुनि को पाई सहित किसी आलोचना रखिबा। हरेकृष्ण भाई जय जी। जय जी जय जी। वर्तमान आज आमे गोटे विषय वस्तु नहीं सिलेक्ट करिजे जे सारा जगत को दुई भाग विभक्त करी से मुनि महाराज वर्णना करछन्ते हमर मुनि समाज रे। तो ताहारी उपरे प्रश्न हबो जड़ आ चेतन दुई भाग हेले मध्य चेतन क्षेत्र रे जेते जीवजंतु अछंती प्लस मनीष समस्तंक पाखरु मनीष गोटे नियारा प्राणी। भागवत भी लिखा है मनीष देह दिव्य ज्ञान। एणु हमर प्रश्न रहिबो मनीष साधना रे केवल मुनि समाज ना कौन समाज भी हो कौन उन्नतिमूलक स्पिरिचुअल उन्नतिमूलक कार्य जोग देवाई जेकोसी क्षेत्र में गले मध्य तार संभावना कहीं क्षीण हो जाउची आउ से जो भय जो क्षीण हो जाउची सक्सेसफुल हो पारनी साधना रे तापाई किसी प्रश्न आपण रखंतु जे कहीं कौ प्रकार भय कौ प्रकार ऑब्स्टेकल रहुजी जा फल से सक्सेस हो पारुनी से विषय आमको टिके आलोकपात करंतु। धन्यवाद आज्ञा। भारी सुंदर कथा गोटे कहले। आज्ञा। तो साधक लक्षण अटई निर्गुण काहाकू अंतर नाही भावबंधु प्राय समस्त मणि एक आत्मा मणु थाए भीम बोई लिखते। आज्ञा। तेणु ये जो आपण जानिथिबे महाभारत रे अभिमन्यु जेतेबेले गर्भावस्था थिले हम जहाँ पुराण शुणीचु तो सेतेबेले से अर्जुन जेतेबेले तांको चक्रव्यूहर कथा कहते से गर्भावस्था थिले मध्य सूक्ष्म स्तर तांको ऊपर प्रभाव पड़ता एवं से जेतेबेले प्रवेश करिया पई केमती चक्रव्यूह भितर प्रवेश करिवे सेते पर्यंत से शुणुथिले तापर तांको मां सोई जाइछंती एंदी पुराण वर्णित तापर जेतेबेले सोई जाइछंती से जाननांती जेतेबेले से प्रैक्टिकल थिला। आज्ञा आज्ञा। तो जेतेबेले पशि जीवा पर्यंत माने चक्रव्यूह भेद करिया पर्यंत से चाहिथिले किंतु सेटु मुकुलिबार जेतेबेले कथा चलथिले तो सोई जाइथिले जाउ से ताको ठीक भाव में ज्ञान करि नाहंती। तो तेणु अभिमन्यु जेमती चक्रव्यूह भितर पशि जाइथिले तांको सातटा रथी घेरिकी मारी ठीक से भाया ये संसार चक्रव्यूह भितर ये मनीष पशिची से सात प्रकार भय ताकू घेरिकी मारुछते। एक नंबर रे होची राजनैतिक भय से मो लेखार लिखी जे तोते किए शिखेला राजनीति आज सबु मने आने महाभित्ति बारांगना बढ़िला तटिनी हिमालय थर कंपाई मेदिनी ए सर्वग्रासी संक्रामक रोग भग्न करिलाणी जोगिर से जोग रक्त सिक्ता आज बसुमती। अरे ये पागल तोते किए शिखेला राजनीति से गुरुदेव लिखते जे जी कौन धर्म संप्रदाय एवं राजनीतिर पक्ष नहीं निजर स्वतंत्र बुद्धि विचार करी चले से स्वतंत्र स्वावलंबी मनुष्य ही मुनि। तेणु आम कौठी ना कौठी आम हृदय भितर हृदय तंत्री भितर मनर तंत्री भितर राजनीति स्तर भय लुचि रही से स्वच्छंदता पाऊना से साधन क्षेत्र में अग्रगति करवा भारी कष्ट हो जाए। दुई हूँ मान अपमान भय कारण धर्म ये जो धार्मिक भय से उपनिषद लिखाई जे आपणकर सुंदर भाव वर्णना करे धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मुख्य प्रद वेद खाना। तेणु से कौन जे राजनीति को भय पर आसूचे आमर मान अपमान भय धार्मिक भय। धार्मिक भय कौन समाज रे अनेक धर्म अनुष्ठान गढ़ी उठी। तेणु से आम पाठ पढ़ला बेले भारी सुंदर भाव में आमको गोटे प्रार्थना दिया होता जे आम तो गाउथुलु कौन ना हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम क्षम मुहि
ଅବୋଧ ବାଳକ ଜ୍ଞାନଦାତା ଭଗବାନ ଦିଅ ମତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଯେ ଧର୍ମ ପଥେ ତାର ଆର ପଦଟା ରହୁଛି ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପଥେ। ଅଲଗା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା। ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ ନା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତାରେ ବି ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୋଚ। ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧକ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, କଲେ ଯାଇକି ମନ ସ୍ଥିର ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଭିଆଣ କରିଥିବା ଧର୍ମ ତାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଧର୍ମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ଭୟ। ଧର୍ମରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ପଟଳ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଡରିକିରି କରନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ଭୟ କରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବେନି, କାରଣ ଧର୍ମରୁ ଯୋଉ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଆମକୁ ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ, ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ ଆଉ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ରହେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ରହେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଷ୍ପକ୍ଷ ବିଚାର ବି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ମାନ ଅପମାନର ଭୟ 3 ନମ୍ବର। କାରଣ ମଣିଷ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାର କାମ କରୁଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନ ଅପମାନ ବୋଲି ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ସେ ଜଡ଼ିକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟ ରଖୁଛି ମତେ କୌଣସି ଅପମାନ ମିଳିଯିବ କି। କାରଣ ସେଇ ଲୋକକୁ ମାନ ଅପମାନର ଭୟ ରହେ ଯାହା ଭିତରେ ଯେ ମାନ ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅପମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଭିତରେ ମାନ ରହିବ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଅପମାନ କୋଉଠି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ ସ୍ତର ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ମାନ ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନ ଆସିବ, ଅପମାନ ବି ଆସିବ, ଦିଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ମାନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କରନ୍ତୁ। ମାନ ମାନେ କଣ? ମାନ ମାନେ ହଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ବଡ ଚାକିରିଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାକିରି କରିନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେ ଚାକିରି କରିନାହିଁ ବା ସାଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମଜୋରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଜାଣିନି। କାରଣ ଅର୍ଥର ମାନଟା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଯେ କି ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିମ୍ନ ମାନର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, କାରଣ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସମାନ ମନ ସମିତି ସମାନ। ଭାଗବତରେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ। ତେଣୁ ମାନ ଅପମାନ ମାନ ଯିଏ ରଖିବ, ମାନର ଯୋଉ କାମନା ରଖିବ, ସେ ଅପମାନର ଭୟ ତା ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମାନର ଯୋଉ ଅଭିମାନ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପମାନର ଭୟ ରହିବନି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। 4ରେ ଆସୁଛି ରୋଗର ଭୟ। ଇଏ ଭାରି ଜଟିଳ ଜିନିଷ, କାରଣ ରୋଗ ଶୋକ ପରିତାପ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟସନା ନିଚ ଆତ୍ମା ପରାଧ ବୃକ୍ଷାଣ ଫଳାନ୍ୱିତା ନିଧେଇନାମ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ବାହାରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସନ୍ଧାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ପାଏ। କଣ ପାଏ ନା ରୋଗ ପାଏ, ଶୋକ ପାଏ, ପରିତାପ ପାଏ, ବନ୍ଧନ ପାଏ, ବ୍ୟସନ ପାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜେ ବା ତା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ ସମାହିତ ହେଇଯାଏ, ଇଏ ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଠାରୁ ବଳି ବଡ ଶକ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଲେ ରୋଗକୁ ଉପଶମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିପାରିବନି ଯଦି ଆ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ନଥିବ ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ନଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ରୋଗର ଭୟ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ
ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଏ ଯାହାକି ପ୍ରାୟତଃ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବମୁନି କହୁଥିଲେ ତମେ ଆଗେ 3-4 ଦିନ ରୁହ, ଆଗେ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଡମିସନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆଇଲା ତାକୁ ଏଡମିସନ କରିଦେ। ଅସୁବିଧା ଏଇଠି, କାରଣ ସେ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଏଡମିସନ ହେଇଗଲା। କାରଣ ମୁନି ସମାଜ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଯେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଏଇଠି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହନ୍ତାନି, ରୋଗର ଭୟ ତା ଭିତରେ ରହନ୍ତାନି। କାରଣ ରୋଗ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଣ ଅଭାବରୁ ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ରୋଗ ରହିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନେରୋବିୟନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲେଖିଦେବେ। ନେରୋବିୟନର କମ୍ପୋଜିସନ କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ ଏ, ଭିଟାମିନ B2, ଭିଟାମିନ B3। ତ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭିଟାମିନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଜୀବସାର କ, ଜୀବସାର ଖ, ଜୀବସାର ଗ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ ଗୁଡାକ ଅଭାବ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରାଣର ଅଭାବ, ତା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପ୍ରାଣ ଦିଆହେଲା, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଆଉ ତାପରେ କରିବ। ତେଣୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେ ନୀତି ସାଧି ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୁରୁଙ୍କୁ କର ପ୍ରଣାମ, ତୁଟି ଜୀବ ରୋଗ ଭୟ ମନରୁ ତୋର, ଯୋଗକ୍ଷମ ହେବୁ ତୁହି ସଂସାରେ ବିରାଜୁ ଥାଇ, ଜାଣିବୁ ତ ମଧ୍ୟେ ଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନବ। ତାପରେ 5ରେ ହଉଛି ଭୂତ ପ୍ରେତର ଭୟ। ଭୂତ ପ୍ରେତର ଭୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ଧାରରେ ଯିବେ ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଯେମିତିକା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଭୀତ ମାନବକୁ ହିତ ଯେ ଅହିତ ବୋଧ ହେଉଥାଏ ସଦା, ବନ ପ୍ରିୟ ବାଣୀ ପ୍ରେତ ବାଣୀ ସମ ଲାଗଇ ଚମକ ପ୍ରଦା। ଯୋଉ ଲୋକ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ଭୂତର ଭୟ, ସେ ରାତିରେ ଚାଲିକି ଗଲାବେଳେ ଯଦି ପତ୍ର ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲା, ଯଦି କୋଇଲିଟେ ରାବି ଦେଲା, ତାକୁ ସେ ବନପ୍ରିୟ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଯଦି ପ୍ରେତ ବୋଧେ, ପ୍ରେତର ଭୟ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଭୟ। ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ସେମିତିକା ଯେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, ଦେବୀ ଦେବତା କିଏ ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦିଅଁ କିଏ? ଯେ ଦିଅଁ ହଉଛି କିଏ? ଯାହାକୁ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଦେଲେ କହିବ ସିଏ ହଉଛି ଦିଅଁ। ଆଉ ଦେବତା ସିଏ ତମକୁ ଦିଏ ଆଉ ବତାଏ, ସିଏ ତମ ବାପ ମା। ତେଣୁ ବାପ ମା ଠୁ ବଳି ବଡ ଦେବତା ଆଉ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଭୟ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ମୋର ଅମୁକି କରିଦେବେ ସମୁକି କରିଦେବେ, ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ହେଇଯିବ, ଯୋଗ କରିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିକି ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାର ଭୟ କଟିଯିବ, ଦୂର ହେଇଯିବ। 7ରେ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ଅସ୍ମିତା। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଭୟ। କାରଣ ମଣିଷ 2ଟା କଥା ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜନ୍ମ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁନି ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମୁନି ସମାଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ସମାଜକୁ ଥିଲା ବାର୍ତ୍ତା ବା ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବ ନା, ସେ ତା ଜୀବନକୁ ଜାଣିବ। ସେ ଜାଣିଥିଲା କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ଜାଣିଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢି ପଢିଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତା ଜୀବନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଉଦ୍ଭାବନ ନୁହେଁ, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି, ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ସେ ଜାଣିନବ ଯେ କ'ଣ ଜାଣିନବ ନା ଯେ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଶରୀର ମରିବ, ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ମରୁନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଅଂଶରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦଟା ତା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କଟିଯିବ, ଅସ୍ମିତା ତା ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନିବେଶ କଟିଗଲେ ସେ ବଳବାନ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବଳବାନ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ନା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଯେ ଅମୃତ, ଯେ କି ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅମୃତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଅମୃତ ବୋଧ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ
ତାକୁ ବୋଧ ହେଇଯିବ, ଅମୃତ ବୋଧ, ଯାହାକି ଆତ୍ମବୋଧ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବୋଧ ହେଇଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ତା ମୁହଁରୁ ଗାଇ ଉଠିବ କଣ, ମୂଳାଧାର ଟାଣି ବହିଲା ଉଜାଣି ଏ ଜୀବନ ଯମୁନା ଜଳ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ମଜି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେ ହଜି ସତ୍ୟାନନ୍ଦେ ଅଚଞ୍ଚଳ ମୋର ଆହା କି ଅମୃତ ବେଳ। ଆଉ ସେ ଅମୃତକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ଏ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏତିକି ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଯୋଗକ୍ଷମ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ପୂରଣ ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ହବ, କାମରେ ଲାଗିବ। ଏଣୁକରି ଆପଣ କହିବା କଥା ମୋଟାମୋଟି ଯେ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଜ୍ଞାନେନମ୍ ଅପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କର୍ମଣାମ୍। ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ଦରକାର, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ଆମେ ପାଇପାରିନେ, ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଇ ଭୟ 7ଗୋଟି ଦୂର ହବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ମୁନି ସମାଜର ଅମୃତବାଣୀରେ ଏଇଠି ରହିବା। ଜୟ ଜୀବ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜୀ, ଜୟ ଜୀ।